व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो इस गलबात करन जा रहे हैं कि साडे खित्ते विच हर पक्खों जोरदार सियासी गन तोप जड़ी हो रही है और पाकिस्तान चीन और अमरीका तो बाद रूस के नेड़े भी जा रहा है, जदों कि भारत मंगोलिया विच जड़े ने अपने पैर पसार रहा और याद रहे मंगोलिया की सरहद सिर्फ चीन ते रूस नाल ही लगती है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की विचार ने? देखो विश्व गुरु भारत दे अज कल ठेठ पंजाबी च कहना होए ते पोतड़े रुले हुए ने, कोई मूँह नहीं लाउंदा। हुण मोदी किते भी अगे तां जिथे ट्रंप होएगा उत्थे मोदी होएगा बड़ा हाल सी। अमरीका नूं हर चौथे दिन मूँह चुक के तुरिया हुंदा सी ट्रंप दी पहली टर्म वेले। हुण तां ट्रंप वाजा मारदा है। G7 वेले इत्थे आया अमरीका कैनेडा, ट्रंप ने कहा जांदा जांदा काका लंघ जा इत्थों दी, उन्हें सीधा जहाज़ लिया वापस। हुण जदों इजिप्ट दे विच सैलीब्रेट किया है जिहड़ा पहला फेज़ ओवर होया हॉस्टेजेस और प्रिजनर्स नूं छड्डण दा हमास और इजराइल दे विचाले, 25 मुल्कां दे हैड ऑफ स्टेट प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर दूजे गए, मोदी उत्थे फिर अगेन डरदा नहीं वड़िया, एक जूनीयर मिनिस्टर भेज दिता है। हुण भी आने वाले और इस किस्म के 2-3 मौके ने जिथे जोड़ा हुण तां एस जयशंकर भी अगे अगे दौड़दा है। हुण इन्हां सारिਆਂ क्योंकि टोटली ये हुंदा है जदों असी अर्श तो फर्श ते डिगना कहंदे हैं, आइसोलेट है पूरी तरह और चार चफेरे जलूस निकलिया होया, मूँह बंद जोड़ा करन तो बिना कोई जिहड़ी है वो चॉइस ही नहीं है। पता नहीं की ऐसी कमजोरी है। और ये गल मैं नहीं कह रहा, उन्हां दा हिंदूतवियां दा आइडियालॉग सुब्रमण्यम स्वामी वो कहता भी इहदियां ऐसियां कमजोरियां ने कि इनू धरती भी वेल नहीं देगी। यही गल अज यशवंत सिन्हा जिहड़ा खुद फॉरन सर्विस इंडियन फॉरन सर्विस सी और वाजपेयी की मिनिस्ट्री वेले फाइनैंस मिनिस्टर भी सी, शायद फॉरन मिनिस्टर भी रहा, वो भी एक नूं कह रहा सी कि भी जिन्नी नमोशी मोदी दी हो रही है, जिन्नी बेइज्जती ट्रंप बार बार कर रहा है, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਸੀ ਘੁੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੁੱਡਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੌਜੀ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੁਲਵਾਕ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਨਾ, वो तो 7, 8, 9, 10 मई का 4 रोज़ा जो टकरा मिसल और ड्रोन वाला होया, उन्हें इन्हों जोड़ा वो पटका के वो मारिया कि बी। और पाकिस्तान का ज़ाहिर है रुतबा वो फील्ड मार्शल आसम मुनीर नूं लंच होए और हुण भी जिस अंदाज दे विच ईवन शर्मल शेख च ट्रंप ने कहा कि भी आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर ए ग्रेट फील्ड मार्शल। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਭੱਦਾ ਗੰਦਾ ਡਰਟੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸੇ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਗੁੱਡ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬੈਡ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ वैसे तो सिविल हाईएस्ट सिविल अवार्ड सऊदी अरेबिया तो लिया, UAE तो लिया, कतर तो लिया और पता नहीं कितों कितों जाके लिया, ये दसन दे लई कि असी बहुत फेवरेट है। लेकिन हाल ये है भी गुआढ़ी ईवन सार्क वर्गा जोड़ा कानसैप्ट वो इसलिए मर गया कि ईवन भूटान भी नाल नहीं है, नेपाल भी गया, श्रीलंका भी गया, बांग्लादेश तो बराबर का शरीक बन के बह गया। उन्होंने तो शेख हसीना प्रोसीक्यूशन साइड ने जी शेख हसीना दोषी दस रहे ने जैनोसाइड लिए, तो डैथ सेंटेंस मंगी है ट्रायल दे विच। हुण इस सारे दे विच चलदे आ जदों ये मैं खबरां 2-3 देखियां, मैं कहा कि बई कित्थे तां यारी हाथियां दे नाल सी ते हुण चूहियां दे नाल भी अपने आप नूं यारी करके देखदे ने कि बई मंगोलिया निका जिहा मैनूं याद है भी जदों इत्थे हिलरी क्लिंटन सैकटरी ऑफ स्टेट सीगी पहली टर्म वेले जिहड़ी, ते उदों मंगोलिया गई तो $2 मिलियन उन्हें उन्होंने मंगोलिया जो याद करते हो तो चंगेज़ खान बिल्कुल वो बकरियां बुकरियां चारन वाले आजड़ी, पर चंगेज़ खान ने दुनिया च अपना नाम बनाया और ये सारे जोड़े अगों तुरे जिन्हां दे विच
ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਮ ਸੀ ਲੰਗੜਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਬਾਬਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਾ ਕੁਬਲੇ ਖਾਨ, ਤੈਮੂਰ ਲੰਗ। ਹੁਣ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੈਮੂਰ ਲੰਗ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਬਾਬਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਰ ਤੈਮੂਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਟੌਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੈਮੂਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਬਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਫਲਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਗਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਬੂਸਟ ਮੰਗੋਲੀਆਸ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿਦ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹੁਣ ਮੰਗੋਲੀਆ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਇਹੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ। ਚੀਨ ਦਾ ਚਪੇੜ ਕੀ, ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਤੌਲੀਆ ਹੀ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨਹਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਗੋਲੀਆ ਕੀ ਸਣੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੋਲੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਤੱਕੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅੱਖ ਮਟੱਕਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इंडिया विल आल्सो लॉन्च ए न्यू कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर मंगोलियाज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। मंगोलिया ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਗੋਲੀਆ ਨਾਲ, ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਮੰਗੋਲੀਆ ਨੇ ਇਨਸਾਈਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਭਪਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਪਨੈਸ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 13 ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਧੀਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਸਪਾਈ ਮਾਸ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਡੀ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਸ਼ਕੈਕ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਰਗਿਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। NSA ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਇਨ ਬਿਸ਼ਕੈਕ ਫॉर ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ 3-4 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਸਕੋ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰਸ਼ੀਆ, ਅਫਗਾਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਨੇ? ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਡਿਸਕਸਡ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਐਗਰੀਡ ਟੂ ਐਨਹਾਂਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 50% ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਤੱਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਰਲਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਡੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਟਰੰਪ ਕਾਲਸ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਟੈਕ ਔਨ US ਡਾਲਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕੀਆਂ ਤਿੱਕੀਆਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਨੇ। ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਵੇ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਵੀ,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਵਰੇਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਫੇਵਰੇਟ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ BBC ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ BBC ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰੂਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਪੁਤਿਨ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ 7 ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੂਸ ਦੇ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ, ਮਿਨਰਲਸ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਓ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਲੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਲਕ, ਉਹ 7 ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੂਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 14ਵਾਂ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈਸ ਫੋਰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਦਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਔਰ ਗੈਸਪ੍ਰੋਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮਲਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀਆ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਤਿਨ ਔਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਐਨਰਜੀ ਔਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਘੇਰਿਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ JF-17 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਈਵਨ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਯਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਓਪਨ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ, ਆਵਾਮ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਚ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਨੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪਿਓਰ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।